बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल जी? ठीक ठाक हो? अज असीं भाई बग्गे दे कोल नहीं गए, ठीक है जी। तुहानूं दस्सिया सी कल कि जनाब असीं तुहानूं एक दिन तो लैके ते 25 दिनां तक जनाब जिहड़ा चूज़ा ते उत्ते खर्चा होया ना, वो तुहाडे नाल शेयर करना है। अज अल्लाह दे करमो फजल नाल 26वां दिन है साडे चूज़े दा, 25 दिन उहदे मुकम्मल हो गए ने, ठीक है जी। असीं चाहते हैं कि जनाब तुहाडे नाल अज शेयर करना जरूरी है। असीं तुहानूं दस्सीए कि जनाब 1000 चूज़े उत्ते कितना खर्चा आ जाता है जनाब 25 दिन, पहले 25 दिनों से, ठीक है ना। क्योंकि पहले 25 दिनों से ज्यादा खर्चा आता, आखिरी दिनों से घट खर्चा आता है। इस करके तुहानूं दसना जरूरी है। जेडे वीर नवा माल पाना चाहते हैं, जेडे वीर नवा काम करना चाहते हैं चूज़े का, उन्होंने इलम होना चाहिए इस चीज़ का कि किहड़ी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए है, किहड़ी चीज़ इस्तेमाल होंदी है, और असां किहड़ी चीज़ इस्तेमाल की है, और असीं तुहानूं दसना है, ठीक है जी। और किन्ने पैसों वाली चीज़ इस्तेमाल की है, और किन्नियां चीज़ां इस्तेमाल करनियां जरूरी ने, और किहड़ी मैडिसन वैक्सीन जिहड़ी ओह जरूरी है करनी, ठीक है जी, चूज़े दे बारे दे विच। ते इस करके जनाब अज असीं अपने शहर दे विच मौजूद हाँ। इत्थे असीं तुहानूं जनाब दसांगे कि असीं करके दसन डे तुहानूं, असीं किसी कोल पुछ पछ के नहीं दसन डे दे। असीं जो कर रहे हैं प्रैक्टिकल, असीं अपना चूज़ा अलहमदुलिल्लाह खैर करे ते 22 तरीक का पाया होया, ठीक है जी। 23 तरीक का मतलब साडा स्टार्ट हैगा चूज़ा, ठीक है ना। ते अज अल्लाह दे करमो फजल नाल 26वां दिन है, 25 दिन मुकम्मल हो गए ने। असीं चाहते हैं कि जनाब तुहाडे नाल 25 दिनों का खर्चा शेयर किया जाए, ते इस करके जनाब अज असीं अपने शहर दे विच मौजूद हाँ, और तुहानूं असीं दसन लगे हाँ कि जनाब साडा टोटल 25 दिनों तक, एक दिन तो लैके 25 दिनों तक कितना खर्चा हो चुकिया इस चूज़े दे उत्ते। जिद्दां दोस्तों असीं पूरी लिस्ट बनाई दी है, असीं हर चीज़ नोट करने आ। नोट असीं इस वास्ते करने आ कि एक तो सानूं भुलेखा नहीं रहेगा, कि सानूं इलम हो जाएगा इस चीज़ का कि आया कि असीं किन्ने पैसे खर्चने दे और किन्ने पैसे सानूं बचणगे इस फलाक दे विचों, 1000 चूज़े दे फलाक दे विचों। क्योंकि जनवरी का जिहड़ा फलाक हुंदा ना, 12 दसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, ये उत्ते जरा खर्चा ज्यादा होंगे, क्योंकि ये ज्यादा बालन वगैरह इस्तेमाल होंगी है, हीट जरूरी देने पैंदी है, इस करके तो थोड़ा जिहा खर्चा ज्यादा होना है। तो दोस्तों सब तो पहले असीं लिआंदा जनाब 1000 चूज़ा, ठीक है जी। वो आया साडा 65,000 रुपये का, ठीक है ना। 60,000 का साडा चूज़ा आया, तो 5,000 रुपये असीं किराया दे के इत्थे लैके आए, यानी कि टोटल साडा 65,000 रुपया लग गया। उस तो बाद असीं चूज़ा लिआउण तो पहले इत्थे खिलारिया तो जिहड़ा लिआईदा, ठीक है ना। तो लिआंदा सरकार असीं 4750 रुपये का, ठीक है ना। कुछ साडे कोल बचिया दा, वो भी ऐसे फलाक दे विच इस्तेमाल हो जाना है। एक्सट्रा तां लिआंदा सी ताकि इहनूं सानूं जरूरत जिहड़ी बाद च पैनी है, जो बेट शिट करनी ना चूज़े ने, उदों जरूरत पैंदी हुंदी है, फिर दोबारा छट्टा कराना पैंदा वा। इस करके असीं ज्यादा लिआंदा, 10 मन असीं लिआंदा सी, सानूं थोड़ा सस्ता मिल गया, लेकिन किराया पा के सानूं फिर उसे 500 के हिसाब नाल ही पै गया। 4750 रुपये का सानूं तो मिलिया। उस तो बाद जनाब असीं खुराक जिहड़ी इत्थे इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है ना। हुण तक 25 दिनों तक जनाब 10 बोरियां इहदे उत्ते जिहड़ी मेन चीज़ है ना, वो खुराक हैगी है कि किन्नियां बोरियां खुराक दियां खांदा है, क्योंकि सब तो महंगी खुराक है। इस करके 10 बोरियां साडी जिहड़ियां ना, 10 थैले 50 किलो वाले 7000 रुपये का थैला मिलता। 50 किलो वाले 10 थैले साडे 25 दिनों के विच इस्तेमाल हो गए ने जनाब इस चूज़े दे 1000 चूज़े दे उत्ते, ठीक है ना। 11वीं बोरी जिहड़ी ना असीं लानी शुरू कर दी है, 10 यानी कि मुकम्मल हो गई ने 25 दिनों के विच, ते 7000 की बोरी है, ते 70,000 रुपये जनाब इहदा बनदा। उस तो बाद असीं जनाब ये थले तो घसू पाया सी, ठीक है ना। जो चूज़ा लिया तो पहले घसू पाया, फिर पाया तो घसू आया साडा 4900 रुपये का, ठीक है। उस तो बाद जनाब इस्तेमाल ये की अखबार, ठीक है जी। पहले दिन अखबार 2-3 दिन जो चूज़े अखबार के उत्ते ही खुराक पानी होंगी है, इस करके उहदे उत्ते खुराक अखबार इस्तेमाल हुई साडी 500 रुपये की, ठीक है जी। उस तो बाद जनाब ये इस्तेमाल होया बालन, ठीक है ना। जिहड़ा असीं हीट वास्ते बालन भट्ठी लिआंदी दी है, भट्ठी दे विच जिहड़ा बालन असीं फूकने वो टोटल होया साडा 22,500 रुपये का, ठीक है जी। उस तो बाद जनाब ये जो चूज़ा आ गया, इन्हें तो जनाब शक्कर इस्तेमाल होंगी है, ठीक है जी। वो पहले 2-3 दिन खुराक के मिक्स करके शक्कर इस्तेमाल करीदा, वो शक्कर साडी लगी जनाब 750 रुपये की। उस तो बाद आ गया जनाब छापर, ठीक है जी। छापर असीं लिआंदा लगाया अंदर, लेकिन असीं सानूं बिल नहीं मिलिया, असीं उहदे पैसे नहीं हजे पे कीते, इस करके सानूं नहीं पता कि किन्ने दा सानूं आया, ठीक है जी। छापर ते एक डोरी हुंदी है बर्तन बन्नण वाली, वो साडे कोल बिल नहीं हैगा, वो असीं बिल दे विच नहीं पाउंदे, वो जदों साडे कोल बिल मिलेगा अगले बिल च असीं पा लांगे, ठीक है जी। उस तो बाद असीं लिआंदी मेडिसिन लिआंदी, यानी कि पहली वैक्सीन जिहड़ी लिआंदी NDIB, ते नाल असीं लिआंदे 20 बर्तन, वो सानूं मिले जनाब 3450 रुपये दे, ठीक है जी। उस तो बाद असीं दूसरी वैक्सीन लिआंदी, ठीक है ना, घमोरो, ते वो जनाब मिली सानूं एक घमोरो लिआंदी, एक नाल असीं मीटर लिआंदा हीट चैक करन वाला, ते वो जरा सानूं मिली दूरों, इस करके उहदे ते कोई 600-700 रुपये का पेट्रोल भी लग गया, ठीक है ना। इस करके टोटल का टोटल जिहड़ा हिसाब है ना तिन्नां चीज़ां दा, वो होया जनाब 5,000 रुपये का। उस तो बाद जनाब असीं लिआंदी पानी वाले बर्तन, ठीक है जी। वो साढ़े लगे ने जनाब 6
6 ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਲੱਗੇ ਨੇ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ, 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਨ ਮਿਲਿਆ, 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਟਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 2 ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ 2 ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਅਸੀਂ ਬਲਬ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 300 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਤਾਰ, ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ 10 ਮੀਟਰ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੀਟਰ ਮੂਟਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਾ 7200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੇ 2100 ਤੇ 70 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਗਾਣੇ ਸੀ 2170 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਲਸੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੂਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਜਨਾਬ 65000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ 4750 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ 70000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਬਾਲਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ 22500 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘੱਸੂ ਮਿੱਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ 4900 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਈ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਈ 750 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਲੱਗਾ, ਛਾਪਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਰਤਨ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਈ 3450 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੀਟਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਇਆ ਜਨਾਬ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ 6 ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਲੈਟਰ ਲਿਆਂਦੇ 900 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਉਹ 2 ਬਲਬ ਲਿਆਂਦੇ 350 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਤਾਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ 7200 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ 2170 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਲਸੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਆਈ ਆ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਸੋਟਾ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਤਾਂ ਛੁੱਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਨਾਬ 1,90,070 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, 1,90,070 ਰੁਪਏ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 1,51,150 ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,90,070 ਰੁਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1,90,070 ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਬ ਬਰਤਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਆ ਗਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਬਰਤਨ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ 7200 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ। 2170 ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 2 ਲਾਈਟਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ 1,90,070 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਬਣਦਾ 1,74,600 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਚੂਜ਼ੇ ਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਬਣਦਾ 1,74,600 ਰੁਪਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਖਾਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 1,74,600 ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 1,90,070 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਰ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬਲਬ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਸ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਫਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। 22,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਲਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ 2-3 ਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2,000-3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਲਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਫਲਾਗ 'ਚ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ
ਸਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਬਾਲਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਰਤਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 1,90,070 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬਰਤਨ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਲਬ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਨਾਬ 1,74,600 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1,000 ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,000 ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਬੋਰੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਖੁਰਾਕ ਜਨਾਬ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾ ਚੁੱਕੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਜਨਾਬ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ 10 ਬੋਰੀਆਂ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੂਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨਾਬ। 25 ਬੋਰੀਆਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਨਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ 25 ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ 1,000 ਚੂਜ਼ਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਬੋਰੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਚੁੱਕਿਆ, 15 ਬੋਰੀਆਂ ਹਜੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਗਲੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 35 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 55 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੇ। 55 ਦਿਨ ਯਾਰ ਕਿ 35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ 30 ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ 20 ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 500 ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2000 ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਸੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਭਾਈ 4750 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਪਏ ਨੇ 7 ਤੋਂ 8 ਰਕਸ਼ੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਨਾਬ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ। ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਿੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 500 ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 600 700 800 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਰੇਟ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਕੁਛ ਰੇਟ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ 1,90,070 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ 1,74,600 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ था कि हर चीज़ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੰਬੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਕਫੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੂਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਚੂਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੂਜ਼ੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੂਜ਼ਾ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਰਤਨ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ ਮੋਟਾ ਵੱਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਖੁਰਾਕ ਪਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਮਿਕਸ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ 25 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਬੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬਰਤਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਅਸੀਂ ਬਰਤਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ,
ਇਹ ਚੂਜ਼ੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਟੋ ਪਾਏ ਨੇ ਟੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਸੂ ਤੇ ਟੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਚੂਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੂਚਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਮੌਜ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੌਜ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਗਰੋ ਕਰਦਾ, ਸਹਿਮਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਗਿੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਚੂਚਾ ਨਾ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਫੁੱਲੇਗਾ। ਫੀਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਖਾਣੀ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫੋਲੋ ਜਰਾ ਫੋਲੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੋਸਤੋ। ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਖੁਸ਼ਕ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟੋਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਤੱਕ ਘਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਟੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂ ਪਾਇਆ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ਕ ਘਸੂ, 4-4 ਇੰਚ ਕਸੂ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਤੇ 3-3 ਇੰਚ, ਹਾਂਜੀ ਟੋ ਪਾਇਆ ਦਾ, 3-3 ਇੰਚ ਟੋ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਲੋ, ਸਾਡਾ ਬੈੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਭਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੂਚਾ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੈੱਡ ਸੁੱਕਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭੱਠੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਹੀਟ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 35 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 40 ਤੇ 35 ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ, ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਮਨ ਤੁਸੀਂ 28, 27, 29, 30 ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 28 ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਹੈ ਭੱਠੀ। ਅੱਜ ਬੰਦ ਆ ਭੱਠੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਭੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੂਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀਟ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਰਦੀ ਘਟ ਗਈ ਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੀਟਰ ਜਨਾਬ, ਮੀਟਰ 20 ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਟ 20 ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੀਟ ਨੇ ਪਾਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਹੀਟ ਨਾ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੰਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਹੋ। ਉਹ ਮਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਆਈ ਦੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੂਚਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮਿੰਟੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੂਚਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣਾ, ਆਪ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪ ਟਾਈਮ 15-20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵੇ। ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਕਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਚਾ ਨਾ ਪਾਏ। ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ 250 ਮਰ ਗਿਆ, 300 ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਨੌਕਰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ 2 ਘੰਟੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੀਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਸੌਂਨੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਹੀ। ਆਹੋ ਜਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੀਸਰਾ ਘੰਟਾ ਹੀਟ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਚੂਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਗਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਊਟੀ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਸੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੁਤਰ ਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਬੇਗੌਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹਾਂ, ਵਰਨਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਓਗੇ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।